السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ لک الحمد یا اللہ ونصلی ونسلم علیک یا رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز سامعین و ناظرین، جیسا کہ آج یہ سیلفی کا زمانہ، ریاکاری کا زمانہ، آج وقت ہی ریاکاری کا ہے، اور میں ایک ایسے جرنلسٹ کی باتیں آپ کے سامنے رکھوں جس کا نام کیون کارٹر ہے۔ یہ جنوبی افریقہ میں پیدا ہوا تھا۔ 1994 میں کیون کارٹر کو پیٹرز پرائز حاصل ہوئی۔ اچھا، مطلب اس کو جو یہ پرائز ملا، یہ کیوں ملا؟ سوڈان میں جو قحط سالی آیا تھا، اس قحط سالی میں اس نے ایک فوٹو کھینچا تھا۔ یہ فوٹوگرافر تھا، اس بندے نے ایک فوٹو کھینچا۔ فوٹو کا نقشہ ابھی آپ جو ہے اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ وہ فوٹو کس طرح تھی۔ آپ دیکھیں گے کہ اس میں ایک بچی ہے جس کے پیچھے گدھ ہے بیٹھا ہوا ہے، اور وہ بچی جو ہے مرنے کے کگار پر بیٹھی ہوئی ہے، اور اس کے پاس نہ پانی ہے، نہ کھانے کے لیے کچھ ہے، بس جو کہ تو اس کو موت آ کر اس کے روح کو اچک لے گی، یوں ایسا وقت ہے۔ اور ایسے وقت میں اس جرنلسٹ نے یہ فوٹو کھینچا تھا، اور لوگوں کے سامنے وہ فوٹو بڑے شائع ہوئی، اور وہ بہت زیادہ لوگوں نے اسے مشہور کیا، بہت پاپولر ہوئی۔ یہ سوڈان کے قحط سالی کا یہ فوٹو ہے۔ اچھا، ہوا یوں کہ مطلب اس سے کسی نے پوچھا ہے کسی تقریب کے دوران کہ اچھا اس بچی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جس کے بارے میں آپ نے فوٹو کھینچا تھا؟ کیا اس بچی کو آپ نے بچایا؟ تو اللہ اکبر۔ کیون کارٹر کا کہنا یہ ہے، اس نے لکھا اپنے خط میں کہ میں اس سوال سے ہمیشہ غمگین رہنے لگا، اور ہمیشہ یہ پریشان رہتا تھا، ڈپریشن میں رہتا تھا، سوچتا تھا کہ کاش میں اس بچی کو بتاتا، لیکن میں بچا نہیں پایا۔ جو ہی تو کر کے وہ وہاں سے نکل گیا، اور کہنے لگا کہ مجھے ٹائم نہیں تھا کہ میں اس بچی کو بچا پاؤں۔ خیر، حاصل کلام جو آپ کے سامنے رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ کیون کارٹر نے فوٹوگرافر جو جنوبی افریقہ کا رہنے والا تھا، ایک مشہور جرنلسٹ تھا، اور دنیا میں خوب اس کی شہرت ہے، جس کی تصویر ابھی آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ یہ وہی کیون کارٹر ہے جو پوری دنیا میں مشہور ہے، بس یہ سوڈانی بچی کے فوٹو کھینچنے کی تحت پر۔ اور ہاں، آپ نے فوٹو میں ایک چیز دیکھا ہوگا کہ بچی مر رہی ہے، پیچھے گدھ بیٹھا ہوا ہے۔ آپ ایسے جائزہ لیجئے، آپ سوچیں تو صحیح ہماری زندگی کے حالات، ہمارے امرا وزرا، اور ہمارے جو اللہ نے جن کو دولتیں دی ہیں، کبھی ہم نے دیکھا؟ کبھی سوچے تو صحیح، ہم کسی بیمار کو اگر ایک کیلا دیتے ہیں تو 10 لوگ کھڑے ہو کر سیلفی کھنچاتے ہیں۔ بیمار بھی سوچتا ہوگا کہ کاش یہ مجھے جو ہے میری عیادت کرنے آیا ہے یا مجھے ذلیل کرنے آیا ہے۔ یہ خیالات آپ دیکھیں تو صحیح کس طرح ہم نے اپنی زندگی کو کر دیا ہے۔ ہم صرف اور صرف ایک گدھ کی طرح انتظار کرتے ہیں۔ کوئی اپنی پاپولرٹی دیکھ رہا ہے، کوئی اپنی TRP دیکھ رہا ہے، کوئی اپنی شہرت دیکھ رہا ہے، کوئی اپنی مقصد دیکھ رہا ہے، کوئی اپنی ہوس دیکھ رہا ہے، کوئی اپنی لالچ دیکھ رہا ہے۔ بس ہم اسی میں لگے ہوئے ہیں، میرے بھائی، ہم کس جگہ پر ہیں؟ کبھی ہم نے سوچا وہ گدھ تو مرنے کے لیے تیار ہے، لیکن آج ہم مارنے کے لیے تیار ہیں۔ وہ گدھ تو بیٹھا ہوا ہے، بچی کے مرنے کا انتظار کر رہا ہے، جو سوڈان کی وہ بچی ہے جو مرنے کے کگار پر کھڑی ہوئی ہے، لیکن وہ تو پرندہ ہو کر انتظار کر رہا ہے۔ آج ہم دیکھیں انسان ہو کر، جنہیں اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا، ہمیں عقل سلیم عطا فرمائی، اللہ نے انسان کو سارے مخلوق میں عظمت والا، رفعت والا، بلندی والا بنایا، پھر بھی ہم انسان دیکھیں تو ایک دوسرے کو مارنے پر لگے ہوئے ہیں، لوگوں کو جھکانے پر لگے ہوئے ہیں۔ عیادت کرنے جاتے ہیں تو اس میں ریاکاری جھلکتی ہے۔ میرے بھائی، اب ہم ہیں کہاں؟ کیا ہم اپنے رب کو چہرہ کس طرح دکھائیں گے؟ کیا ہم اپنے رب کو جب چہرہ دکھائیں گے تو کیا اس قابل ہیں کہ ہم کبھی دکھا سکتے ہیں؟ کیا سوسائٹی میں جو ہم جی رہے ہیں، جس طرح جی رہے ہیں، ہمارا بھائی اگر بڑھنے لگتا ہے تو ہمارے اندر حسد کی ایک لہر دوڑ جاتی ہے۔ ہمارا اگر کوئی مسلمان اگر آگے بڑھتا ہے تو اسے جھکانے اور دبانے کی باتیں ہونے لگتی ہے۔ آخر کیوں؟ کب تک؟ اے لوگوں، کبھی ہم خود بڑھ کر دکھائیں نا، کبھی آگے ہم خود بڑھ کر دکھائیں نا۔
केविन कार्टर का कहना यह है, उसने अपने ख़त में लिखा कि मैं बहुत डिप्रेशन में आ गया था और उसी डिप्रेशन में आकर उसने जो है आत्महत्या कर ली और आत्महत्या कर ले। और जहाँ पर उसका एक्सीडेंट हुआ कि वो बचपन में जहाँ खेलने जाया करता था उसी जगह पर उसका एक्सीडेंट हुआ। ऐ लोगों, याद रखो, जब हम इसी तरह अपने ख़यालात को बना लेंगे तो याद रख लो कि हमारी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। अगर हम हासिदों के सफ़ में खड़े हो जाएंगे तो फिर हमारे दिल जल कर राख हो जाएंगे। अगर हम लोगों को आगे बढ़ते हुए देखें और उनको खींचने के बढ़ाने के बजाय अगर खींच रहे हैं तो याद रख के हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अगर किसी बीमार के पास जा रहे हैं उनकी अयादत के लिए, तो अयादत में अगर रियाकारी दिखा रहे हैं तो याद रख के हमें भी कोई पूछने के लिए नहीं आएगा। याद रखें, अगर अल्लाह ने हमें दौलत दी है तो उन दौलतों का हिसाब सिर्फ उन दौलतों की जो जिम्मेदारी है सिर्फ हमारे ऊपर नहीं है, बल्कि उन गरीबों के लिए है, उन यतीम और मिस्कीनों के लिए है, उन भूखे और प्यासों के लिए है, हमारे पड़ोसी, हमारे मोहल्लों के लिए है, हमारे मुआशरे में रहने वाले लोगों के लिए है। वो हमारे पास अल्लाह ने अगर दौलत दी है तो उन बच्चियों के लिए है जो घरों में बैठी हुई हैं, जिनकी शादियां नहीं हो पा रही हैं। खुदारा हमें होश के नाखून लेना चाहिए और ख़ुद सोचना चाहिए कि हम किस जगह पर हैं। क्या वाकई हम अपने रब के बंदे होने का हक़ अदा कर रहे हैं? क्या हम वाकई इंसानों के मसीहा बनकर आगे बढ़ रहे हैं? क्या वाकई हम अपने पेट को छोड़कर लोगों के मसाइल को हल कर रहे हैं? क्या वाकई लोगों के दर्द और तकलीफ़ को सुनने के बाद उनके साथ फ़राड और उनके साथ मक्कारी के बजाय उनका काम कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे हैं तो वाकई याद रखो, ना हम अपने नबी को चेहरा दिखाने के काबिल हैं, ना अपने वली को चेहरा दिखाने के लायक हैं, ना अपने रब के सामने खड़े होने के लायक हैं। क्योंकि हमारी इबादतें तभी कबूल होंगी जब हमारे मुआशरे और सोसाइटी में गरीबों का ख्याल रखा जाए, बेवा और औरतों का ख्याल रखा जाए, बच्चे और बूढ़े और यतीमों का ख्याल रखा जाए। हम तभी अपने रब के सामने सुरखरू हो सकते हैं और खड़े हो सकते हैं कि जब हम गरीबों और यतीमों का सहारा बनने के साथ साथ हम भूखों को खाना खिलाएं। हाँ, हम तो खुद खाएंगे, अगर अल्लाह ने हमें दौलत दी है हम खाएंगे, लेकिन बेहतर इंसान वो कि खाने से पहले भूखों की तरफ है जो निवाला बढ़ा देता। याद रखो, तुम कभी भूखे नहीं रहोगे। आओ उसी रब के बंदे, हमें सही मानों में बंदे बनने की तौफीक अता फरमाए और सही रास्ते पर हमें अल्लाह चलने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। और जब मुसीबत को हम देखें तो मुसीबत को देखने के बाद वहाँ पर जो है तमाशाई बनकर देखने के बजाय हमारे जहन में मज़ीद तफक्कुरात पैदा हो ताकि उन मुसीबतों को ख़त्म किया जाए, हमारे सोसाइटी के इन परेशानियों को ख़त्म किया जाए। हमें लीडर बनने की एक सोच और एक तड़प होनी चाहिए, ना कि हमारे अंदर एक तमाशाई बनने की। और केविन कार्टर ने जो उस बच्ची को देखता रहा और वो बच्ची के ऊपर जो है गिद्ध नज़र बैठा था, आज यही हमारे वज़ीरों का हाल हो गया है। आज यही रोसा और अमीरों का हाल हो गया है कि नहीं जी, हम जो किसी को नज़र ही नहीं रखेंगे, हमारी नज़र बस और बस लोगों के जायदाद पर है, लोगों के प्रॉपर्टियों पर है, लोगों के माल पर है, बस उनका लूट कर खा लेना, बस यही हमारा नज़रिया बन गया है। याद रखो, एक दिन वो आने वाला है जिस दिन हिसाब का दिन होगा, जिस दिन इंसाफ का दिन होगा, जिस दिन ज़र्रे ज़र्रे का हिसाब लिया जाएगा, जिस दिन रब के सामने खड़ा किया जाएगा, जिस दिन सारे ज़र्रे और पाए का हिसाब लिया जाएगा, हमारी ज़िंदगी के एक एक लम्हे का हिसाब लिया जाएगा, हमारे नज़र, जहन, फ़िक्र, इसान, तफक्कुरात सब का जो है हिसाब लिया जाएगा। उस दिन हम कौन सा चेहरा लेकर जाएंगे? आओ लोगों, हम वाकई में इंसान बनकर दिखाएं, आओ हम वाकई मुसलमान बनकर दिखाएं कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। जब हम वाकई इंसान बनेंगे तब हमारे साथ ऐसा होगा। और आप जानते हैं कि हमारा तो सिर्फ अपना ही देखना होता, नहीं जी हम अपना देखते हैं, उसके अलावा नहीं देते। हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अगर दरियाए दजला के पास कोई बकरी का बच्चा मर जाए और उमर बैठा हो मदीने में, तो उस बकरी के बच्चे का हिसाब जो है उमर से ले लिया जाएगा। ये थे हमारे असलाफ, ये थे मुसलमान, और इन्हीं के रास्ते पर चलने के साथ ही साथ फलाह व बहबूदी है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि हमें इनके रास्तों पर चलने की, अमल करने की तौफीक व रफ़ीक अता